Good morning, student. We continue the lesson. Next topic that we are going to be seeing, that is land pollution. Actually, the title நான் கொடுக்கல, direct definition வந்திருக்கிறேன். There is a reason behind it. Okay. The degradation of land because of disposal of waste on land. Any substance that is solid, liquid or gaseous that is discharged, emitted or deposited in the environment in such a way that it alter the environment cause land pollution. Protection of the Environment Operation Act 1997. Okay, this is the definition for land pollution. Of course, land is the prime source of all living things. Without land, nothing can be done. Take the factors of production: land, labor, capital and organization. So, land is the free gift of nature. While we discuss about the land, we not only think about the sand, that is the loose material of earth. Land is a comprehensive, a complicated thing. It's considered the all existing on the earth. While we discussing about the land, it concerns about the water, forest, animals, humans, everything, agricultural activities, everything coming under the land. Okay, so land is a peculiar and unavoidable, one of the important natural resource and a free gift of nature called land pollutions. Okay, so we take more effort, very cautious in the land pollutions. Of course, see, everywhere we can able to see dumping of waste materials. While you dumping the waste material on the land, it's not easy to bring the land back to the natural conditions, because the taxes discharged from the wastage completely destroy the fertility power of the soils. If the soil lost its peculiar character of fertility power, then it become useless. So, my dear student, you know the importance of the lesson and make at least your effort to protect the land from the pollutions. Okay. Types of land pollution. Solid waste. First one is the solid waste. It includes all kind of rubbish like paper, plastic, containers, bottles, can, food, used car, broken electronic goods, that is municipal waste and hospital waste. Everything coming under or discussed under the solid waste or dumping over the lands. So, discuss under the solid waste. And pesticides and fertilizers used by the agriculture activities and the farmer to increasing the productivity of the land also become the causes for the land pollutions. Many farmers' activities engaged in the applications of fertilizer, especially chemical fertilizer, pesticides and insecticides for higher crops yielding which polluted land. Next is the deforestation. Of course, because of the urbanization, human want to have more land.
The human want to have more land for cultivation, for habitations, everything. So they are gradually or continuously doing the deforestations. So we are going to be losing the percentage of green areas. Human depends on trees for many things, including life. Trees absorb carbon dioxide from the air and release oxygen. It is a purifier. A tree is one of the purifier. It generates oxygen and reduce the level of carbon dioxide in the air, which is needed for life. Forest helps replenish soil and help rations, nutrition being wasted away. Deforestation will lead to land pollution. Deforestation is one of the worst activities. Okay, see, land pollutions. We simply dumping. We think we dumping our waste far from our residential, but no. The ecological system will bring back to your home. That will knock your door in the form of disease, different type of disease, different type of pollutions. No way to escape from the waste that you are generated by your costly life. So my dear students, this is very important, threatening to the human life. Of course, for increasing the productivity of the land. See the person, he completely covered his nose, that is using mask or oxygen cylinder, while what? Spraying the fertilizer on the plants. You know very well it will contaminate the land as well as the area. Okay, but still we are using. Dear students, we know very well the chemical fertilizer that we are used to is harm to the nature, but we are not avoiding because there is a need. நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கு. Solid waste, so it includes rubbish like papers, plastic containers. So these are the coming in the what? Solid waste. And pesticides and fertilizer used for that is used by the farmers to increasing the what yielding of the land. Okay, and deforestations are the one of the important causes of the types of the pollutions, that is land pollution. Okay, okay, see the picture. ஆக்சுவலாக பாண்டிச்சேரியில் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன விஷயம் அது நம்ம ரெகுலராக பார்க்கலாம் இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம வந்து ரெகுலராக டன்ஸ் கணக்கில் நம்ம குப்பையை உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த குப்பையெல்லாம் போயிட்டு ஒரு இடத்துல டம்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா. எஸ்பெஷலி அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்கீம்லாம் போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அதை டம்ப் பண்ணிகிட்ருக்கு, அதை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. பட் இருந்தாலும் எவ்ரிடே வி டம்பிங், we producing tons of what waste இல்லைங்களா. ஸோ பாருங்கள் இவ்வளோ குப்பையில் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது நேச்சுரல் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஏஜென்ட். இதெல்லாம் ஒரு லேண்ட் பொல்யூஷனுக்கு மிக முக்கியமான காரணம். ஓகேங்களா. காசஸ் ஆஃப் லேண்ட் பொல்யூஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், deforestation and soil erosion. Deforestation and soil erosion. Next, agricultural activities. Mining activities. Fourth one, landfill. Fifth one, industrializations. Sixth one, construction activities. So these are the what? Land of the land pollutions. Okay, now we are going to see one by one. Before that,
See the picture. Today, many urban animals, அர்பனில் இருக்கிற நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டு தான் நீங்கள் பண்ணுறாங்க, கன்சியூம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஹைஜீனிக்ன்றது அண்டர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ரியல் சுச்சுவேஷன் இப்படி தான். இப்போ ஒரு நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்களேன், இதுதான் ஒரு ரியல் சுச்சுவேஷன், இப்படி தான் இருந்துகிட்ருக்கு. கம் டு த பாயிண்ட், டிஃபாரஸ்டேஷன் அண்டு சாயில் எரோஷன். டிஃபாரஸ்டேஷன் ரெகுலராக என்னது கட் பண்ணுறது, ட்ரீஸை கட் பண்ணுறது. டிஃபாரஸ்டேஷன் கேரிட் அவுட் டு கிரியேட் ட்ரை லேண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கன்சர்ன். ட்ரை லேண்டு என்ன சொன்னால் நிறைய மரத்தை கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஏன்னா மனிதனுக்கு மரத்தோடைய தேவைகள் நிறையா இருக்குது, நிறைய மல்டிபிள் ஒர்க் மரத்துலேருந்து கிடைக்குது அவனுக்கு. ஸோ இப்படி லைக் இஃப் கண்டினியூஸ்லி கட்டிங் த ட்ரீஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் ஒன்ஸ் வி கோயிங் டு ஹேவ் எ ட்ரை லேண்ட், அதாவது வறண்டு போன ஒரு நிலங்களில் தான் நம்ம இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் திஸ். இப்போ என்ன பண்ணுற மாதிரி மரத்தை கட் பண்ணிவிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஆஃப்கோர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ். பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதிகமாக மக்களுக்கு உணவு தேவைகள் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. பட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டைல் சாயில், அந்த லேண்டு சொல்லக்கூடிய அது உணவு உற்பத்தி செய்ய தகுந்த ஏற்ற நிலங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ குறைவான அந்த அந்த நிலத்தில் அதிகப்படியான உற்பத்தி கொண்டு வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. ஸோ ஃபார்மர் யூஸ் வாட்? அஃப்கோர்ஸ் ஹைலி டாக்ஸிக் ஃபெர்டிலைசர், கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. So with the growing human and the pet animal populations, demand for food has increased continuously. ஓகேங்களா? ஆஃப்கோர்ஸ் மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஒரு மைனிங் சுரங்கம் தோண்டும்போது ஆக்சுவலாக வந்து அது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இஷ்யூ அங்கே ஏற்படும். உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு கோல்ட் மைன் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. அந்த மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து கோல் மட்டும் தான் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கிறதில்ல. ஆக்சுவலாக கிரவுண்ட் வாட்டர் வேஸ்ட் ஆகும், ஷிஃப்டிங் ஆஃப் சாயில் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸு, அது கண்டினியூஸாக ஒரு பெல்ட் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் அந்த இடத்துல ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. டூரிங் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் செவரல் லேண்ட் ஸ்பேசஸ் ஆர் கிரியேட்டட் பினேத் அண்டு சர்ஃபேஸ். நிறைய நிலங்கள் வந்து நிலத்தோட தன்மை மாறி போயிடும் இல்லையா? நிலத்தோட ஒரிஜினாலிட்டி போயிடும். மக்கள் வந்து அந்த டீப்ளேஸ்மெண்ட் வாங்குவாங்க. அந்த இடத்தோட இக்கோ சிஸ்டம் பாதிக்கப்படும் கம்ப்ளீட்டாக. மைனிங் எஸ்பெஷலி மைனிங் சிஸ்டம் வந்து அந்த எக்கோ சிஸ்டம் வந்து லைவாக இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி காஸ் ஃபார் தி லேண்ட் பொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் லேண்ட் ஃபில். ஸோ ஈச் ஹவுஸ் ஹோல்ட் produce tons of garbage each year due to the changing economic lifestyle of the people. மக்களுடைய இந்த கலாச்சார மேம்பாடு சொல்கிற சிவிலைசேஷன் டெவலப்மெண்ட் மூலிமா அங்கே லைஃப் ஸ்டைல் மாறிட்டுருக்கு. நோ ஒன் குக்கிங் இன் தர் ஹோம் டுடே. போத் ஆர் பிஸி, மென் அண்ட் விமன். ஸோ வீட்டில் குக் பண்ணுறத விட ஹோட்டலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அதிகமாகிடுச்சு. அப்போ அந்த பேக்கடு மெட்டீரியல்ஸ், அந்த வேஸ்ட்டு பேக்கடு, அந்த லீஃப், பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் இது த்ரோ இன் டு த பிட் ஆர் ஆன் த ஸ்ட்ரீட். ஸோ லைக் தட் இந்த கார்பேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஐட்டம்ஸ் கேனாட் பி ரீசைக்கிள்டு. எஸ்பெஷலி இதுதான் முக்கியமான விஷயம். வாட் த கார்பேஜ் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் தட் கேனாட் பி ரீசைக்கிள்டு become the part of the landfill that cause land pollutions. அது என்ன பண்ணோம்? யூ நாட் டிஸ்போஸ், எல்லா இடத்துல கொண்டு தானே ஆகணும். ஸோ அந்த டீகம்போஸ் ஆகாதெல்லாம் இப்படி டம்ப் பண்ணும்போது இந்த லேண்டில் வந்து அந்த ஒரிஜினாலிட்டி ஆஃப் த லேண்ட் வில் பி சேஞ்ச். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் காசஸ் ஆஃப் தி லேண்ட் பொல்யூஷன்ஸ். Next, of course, industrializations. தொழில்மயமாக்குதல். எந்த அளவுக்கு தொழில்மயம் ஆக்குதல்
எஃபெக்டிவாக இருக்குதோ சைட் பை சைடு என்வரான்மெண்டல் டீப்ளேஷன் என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணணும். டியூ டு இன்க்ரீஸிங் கன்சம்ஷன் மோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதாவது கன்சம்ஷன் அப்படின்னா கன்சூமரிசம், அந்த கன்சூமரிசம் கன்சம்ஷன் industrials were developed which lead to deforestation. Research and development paved the way for modern fertilizer and the chemical that were highly toxic and led to soil contaminations. தொழில்மயமாகுதல் மூலமாக தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக பெருக அது தொழிற்சாலை ஏன் மக்களுடைய அந்த கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் மாறுது. பீப்புள் டிமாண்டிங் மோர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒரு டூ வீலர் இருந்த காலம் போயிட்டு எத்தனை பேர் இருக்கணும் அத்தனை பேருக்கு ஒரு டூ வீலர் இருக்குது. அப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா இல்லையா? அப்போ ஒன்ஸ் அவுட்புட் அப்போ மெட்டீரியல்ஸ் பேலன்ஸ் மட்டும் பார்த்தோன்னே நம்ம அப்போ இன்புட் என்னமோ அவுட்புட் வரும், அவுட்புட் என்னமோ இந்த லாஸ்ட்டில் டிசார்ஜ் இன் தி என்விரான்மெண்ட். ஓகேங்களா? அப்போ வி நீட் லேண்ட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அப்போது டிஃபாரஸ்டேஷன், காடுடைய அளவு ஏரியா குறைஞ்சிடும். ஓகேங்களா? அப்போ கண்டினியூஸாக அப்போ குளோபல் வார்மிங், நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் ஆசிட் ரெயின், அப்புறம் ஃபெயிலியர் ஆஃப் மான்சூன்ஸ், ஃபெயிலியர் ஆஃப் கிராப்ஸ், ஸோ லைக் தட். அப்புறம் க்ரானிக் அந்த தொடர்ச்சியான ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஹியூமன் ஃபேஸ் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஆஃப்கோர்ஸ் அர்பனைசேஷன் ஒரு விஷயம் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் மைக்ரேஷன் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். many land migrating from the primary activities, அதாவது நிலங்கள் வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து நம்ம செகண்டரி பர்பஸ்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ் டுடே. ஸோ டிமாண்ட் ஃபார் ஆர்டிகல்ஸ் லைக் wood, metals, bricks, plastic, everything is increasing. These are dumped at the outskirts of urban areas that lead to land pollutions. எல்லாத்துக்குமே எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எல்லாத்துக்குமே இந்த அர்பன் ஏரியாவில் டம்பன் இருக்கு. அர்பன் கம்ப்ளீட்டாக பொல்யூட்டட் ஆட். அங்கே வந்து பியூர் ஏர் அண்டர் த கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியர் வேஸ்ட். அஃப்கோர்ஸ் நமக்கும் அந்த திட்டம் இருக்குது. நம்ம பக்கத்துலேயே கூடன்குளம், கல்பாக்கம் சொல்லிட்டு நம்ம பக்கத்துலேயே நியூக்ளியர் பிளான்ட் இருக்குது. என்னைக்கானாலும் they are ready to smile. Okay, if it started to smile, no one to smell. புரியுதுங்களா? லெஃப்ட் ஓவர், அது ஓவர், அது எக்ஸ்ட்ரா, அது இன்க்ரீஸிங், நிறைய ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ், அது கதிர்வீச்சு உமிழக்கூடிய அந்த பொருட்களை வந்து நிறைய நம்ம சுற்றி இருக்கு. They are harmful and the toxic chemicals affect the human health. இன்டைரக்டாக நம்ம தெரியாது, சைட் பைஸ் நம்ம கிராஜுவலாக நம்ம வந்து சுவாசிக்கின்ற காற்றில் இருக்கலாம், கன்சியூம் பண்ணுற பொருட்களில் இருக்கலாம் டாக்ஸிஸ். They are dumped beneath the earth to avoid any casualty. மக்கள் நிறைய பேர் அதை பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த காசஸ் ஃபார் தி லேண்ட் பொல்யூஷன்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் மாஸ்க், ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, நெவர் கோயிங் டு பி லிவர்ஸ். நம்ம மாஸ்க் விடலை நினச்சாலும் மாஸ்க் நம்ம விடாத சூழ்நிலை தான் நம்ம உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் effect of land pollution. Effect of land pollution பார்க்க போகிறோம். Effect of land pollution. Soil pollution. Health impact. Causes for air pollution. Effect on wildlife. Okay, these are the causes of air pollutions. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இதை பற்றி நிறைய பேசியாச்சு. Soil pollutions. Soil pollution is another form of land pollution where the upper layer of the soil is damaged.
upper layer of the soil is very important for cultivations. ஓகேங்களா? Once it's damaged, what will happen? Entire agricultural activities under the question. This caused by the overuse of chemical fertilizer and pesticides. This leads to loss of fertile land. Pesticides kill not only pests and also human beings. நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா, அது பூச்சி மட்டும் கொல்றதில்லை, கிராஜுவலாக ஸ்லோ பாய்சனாக மாறி மனிதர்களையும் அது கொண்டுட்டு இருக்குன்றது தான் உண்மை. ஓகேங்களா? ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் that is land pollutions. Soil is one of the effect, soil affected. Okay, next, health impact. The land when contaminated with toxic chemicals and the pesticides lead to problem of skin cancer and the human respiratory systems. The toxic chemicals can reach our body through food and vegetables. புரியுதுங்களா? நீங்கள் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி ஹெல்த்தியாக இல்லை. நிறைய டாக்ஸிஸ் கலந்துருக்கு, வெஜிடபிள்ஸில் ஃப்ரூட்ஸில் கெமிக்கல்ஸ் கலந்துருக்கு. அதை ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு, ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு, ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண நிறைய கெமிக்கல் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் அது ப்ரொடெக்ஷன் மெஷர் நம்ம கன்சியூம் பண்ணோம் சொன்னால் இட்ஸ் ஹார்ம் டு அவர் லைஃப். So today no fruits can directly consume. Before consuming the fruits, we needed to take precaution measures. We must clean the fruits. If the clean water is available, water is also contaminated. So where the human life is going. Okay, next topic is causes for air pollutions. Of course, already I told you before starting the land pollutions. Land is not a single factor, it's a complex one, the mixture one. Once land polluted, it will continue. It is a joint, ஒரு பெல்ட் மாதிரி இது, அதில் ஒன் பை ஒன்னாக போயிட்டு இருக்கும். சாயில் வந்துச்சு, ஹெல்த் இம்பேக்ட் வந்துச்சு, நெக்ஸ்ட் ஏர் வந்துச்சு. ஓகேங்களா? Causes for air pollution. Landfills and waste dumping lead to air pollutions. The abnormal toxic substances spread in the atmosphere causes transmit respiratory disease among the masses. மூச்சு திணறல் இன்னைக்கு நான் மூச்சோட முறை சூழ்நிலை இருந்துட்டோம். அஃப்கோர்ஸ் COVID-19 நிறைய பேர் நம்ம இழந்துட்டோம் பிகாஸ் ஆஃப் தி ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன இன்னைக்கு செஞ்சிட்ருக்கோமோ we must prepare the answer for future. ஓகேங்களா? ஸோ this is a very dangerous situations. People must choose an alternative method of living. Okay, and effect on wildlife. Last one is the effect on wildlife. The animal kingdoms has suffered mostly in the past decades. கொஞ்ச நாளாவே இந்த வைல்டு லைஃப் அந்த உலகம் சொல்லக்கூடிய அந்த உலகம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புக்குள்ளாயிட்டது நாம் பார்க்க முடியுது. They face a serious threat with regards to the loss of habitats and natural environment. மிருகங்கள் வசிக்கின்ற பகுதியில் மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிடுறாங்க. இப்போ மிருகங்களுக்கு போதுமான வசிப்பிடம் இல்லை, சூட்டபிள் என்விரான்மெண்ட் இல்லை, போதுமான ஃபுட் கிடைக்கல அவங்களுக்கு. அதனால் வி லாஸ்டிங் ரேர் ஸ்பீஷீஸ், அதாவது அரிய உயிரினங்களை நம்ம இழந்துட்டுருக்கோம்னு தான் சொல்லணும். The constant human activities on land is living is polluted, forcing these species to move further away. Sometimes several species are pushed to a verge of extinction or disappear due to no conducive environment. நிறைய உயிரினங்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எழுந்துட்டுருக்கோம்.
that is not good. சரிங்களா? ஸோ எக்கோசிஸ்டம்ன்றது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பீசஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் அந்த ஃபுட் செயின்ன்றது வந்து நமக்கு வந்து இல்லைனா எல்லாமே ஒரு மெக்கானிசம் ஆகிடும். ஹியூமன் லைஃப் வந்து ஒரு மெக்கானிசம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அது இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். ஓகேங்களா? ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தட்ஸ் வை we are in the situation, think about the remedial measure to control land pollution. Definitely the 3 R's going to be having its own place in our discussions. Making people aware about the concept of the reduce, recycle, reuse. These are 3 R's. Of course, if you think materials are dangerous, please be reduce the user of the particular material. If you are not able to reduce, at least reuse the material, that is recycle, or lastly at least reuse the material. Okay, buying biodegradable products, அது உயிர் சார்ந்த பொருட்களை வந்து வாங்குவதை நம்ம உணரணும். மினிமைசிங் த யூசேஜ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை நம்ம வந்து குறைவாக பயன்படுத்துவது பார்க்கணும். ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரே கிராப் கல்டிவேட் பண்ணுறத விட சீசன் வைஸ் சீசனுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் கிராப்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கல்டிவேஷன் பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், டிஸ்போசிங் அன்வான்ட் garbage properly either by burning or by burning under the soils. அது தேவையில்லாத அந்த குப்பைகளை வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும். ஒன்றா அதை பேர்ன் பண்ணணும். அப்படின்னா பேர்ன் பண்ணும்போது அதை சாயில் கீழே வச்சு பேர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. மினிமைசிங் த யூசேஜ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். அஃப்கோர்ஸ் பிளாஸ்டிக் யூசேஜ் பண்ணுறதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக குறைச்சிக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் கன்சிடர்ஸ் த ரெமடியல் மெஷர் ஃபார் controlling the land pollutions. Of course, good. With that, dear student, I conclude this part of lesson. I continue the next part from the next video. Land pollution is very, very important. Take serious reference. Okay, good.